बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सबनों बड़े प्यार भरी सत श्री अकाल। बेटे, जिवें कि तुहानूं पता है कि करोना महामारी का जो अज का समा चल रहा है, सो लॉकडाउन के दौरान तुसी अपनी स्टडीज़ नूं जारी रखना है घर रह के ही। सो एक तो तुसी कोशिश करो वध तो वध सारे घर ही रहो, मास्क की वरतों करो, सैनीटाइज़र की वरतों करो, अपने आप को सुरक्षित रखो, क्योंकि बेटे जे तुसी सुरक्षित होवोगे तो ही तुहाडा सारा परिवार, तुहाडा आला दुआला सुरक्षित रह सकता है। सो घर रहिंदे होए ही पंजाब सरकार दे सिक्ख्या विभाग के उपरालियां दे नाल असीं तुहाडी पढ़ाई दे विच तुहाडी पूरी हेल्प कर रहे हाँ। सो तुसी अपनियां कॉपीज़ तैयार रखनी है, नोट्स तैयार रखने ने, ते ये लैक्चरस अटेंड करो तां जो तुसी घर बैठे ही तुसी पूरी तरीके दे नाल अपनी पढ़ाई दे नाल जुड़ सको। तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने महात्मा गांधी जी के गांधीवाद जो है साडे सिलेबस का हिस्सा है। गांधीवाद के संबंध दे विच तुसी ऑलरेडी गांधी जी की जीवनी, उन्हां ते पए प्रभाव या गांधी जी के राजनीतिक विचारां नूं बच्चे तुसी अपने लैक्चरर्स के थ्रू लैक्चर के थ्रू तुसी कर चुके हो। अज मैं हरमिंदर कौर तुहाडे नाल एक विषय ते गल करांगी जो महात्मा गांधी जी के विचारां दा प्रमुख हिस्सा मन्निया जाता है, वो है सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। मैं लैक्चर शुरू करन तो पहला तुहानूं ये जरूर दसना चाहांगी कि बच्चे तुहानूं सत्याग्रह दे उत्ते 6 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तो इलावा सत्याग्रह के विचों 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी सत्याग्रह की विधियां आ सकदियां हन, सत्याग्रह की विशेषतावां आ सकदियां हन, सत्याग्रह का अर्थ आ सकता है। सो इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस करके इहदे उत्ते कल्ले उत्ते लैक्चर तैयार किया गया है। सो असीं हुण अपना लैक्चर शुरू करांगे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह। सब तो पहला बच्चे मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि तुसी महात्मा गांधी दे उत्ते हुण तक जो लैक्चर अटेंड कर चुके हो। आपां नूं ये पता है कि महात्मा गांधी जिहड़े सन वो बड़े धर्मी कर्मी व्यक्ति सन, बड़े धर्म दे नाल जुड़े हुए सन। सो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक विचार ने, जिन्ने भी उन्होंने विचार दिते हैं, उन्हां दे बेटे 2 मुख आधार मन्ने जाते हैं, एक सच, एक अहिंसा। ये तुहाडा बच्चे 1 नंबर का क्वेश्चन भी है कि गांधी जी के राजनीतिक विचारां दे कोई 2 आधार दसो। वो है सच अते अहिंसा। कहण तो भाव ये कि महात्मा गांधी जी ने जिहड़े भी विचार दिते, उन्होंने अपने विचारां दे विच, अपनी जिंदगी विच ना तो सच का पल्ला कदे छड्डिया अते ना ही उन्होंने अहिंसा का पल्ला कदे छड्डिया। सो जे आपां सच की गल करिए, जिस तरह मैं तुहानूं अपने बाकी लैक्चर्स विच भी दस्सिया है कि मार्क्सवाद ने अपने सारे विचार धन के आले दुआले, मार्क्स के सारे विचार धन के आले दुआले घूमते हैं। इस तरीके दे नाल तुसी जदों महात्मा गांधी जी के विचार करोगे तो तुसी देखोगे कि महात्मा गांधी जी की हर गल सच अते अहिंसा 2 शब्दों ते आके खड़ी हो जाती है। सो महात्मा गांधी जी ने यह गल कही है कि मेरे सच अते अहिंसा 2 ऐसे हथियार ने जिन्हां नाल मैं जीवन की कोई भी जंग लड़ सकता हाँ। तो सच के बारे में महात्मा गांधी जी ने सच नूं इन्नी इंपोर्टेंस दी कि उन्होंने अपनी स्वै जीवनी हुंदी बच्चे, जिहड़ी बंदा अपनी जीवनी आप लिखता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी स्वै जीवनी का नाम माई एक्सपीरियंसिस विद ट्रुथ, सच नाल मेरे तजर्बे रखिया। ये तुहानूं 1 नंबर दे विच भी स्वै जीवनी का नाम आ सकता है बच्चे। सो सच अते परमात्मा नूं त्याग के मैं देश सेवा भी नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति सच की कुर्बानी दे सकता है वो अपने देश अते निकटवर्तियों की कुर्बानी भी दे सकता है। महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सोहनी गल लिखी है कि मेरे लिए सच सब तो उपर है, मैं किसी भी हालत दे विच जिंदगी च सच का पल्ला नहीं छड़ सकता अते ना ही मैं छड्डना चाहता हाँ। महात्मा गांधी मनते हैं कि जो व्यक्ति सच नूं कुर्बान कर सकता है वो व्यक्ति अपने निकटवर्तियों नूं, अपने रिश्तेदारां नूं, अपने बच्चों नूं कदे भी किसी की कुर्बानी दे सकता है। सो महात्मा गांधी जी का यह बिल्कुल असूल रहा है कि किसी मनुख तो भावें वड्डी तो वड्डी मुसीबत का सामना करना पवे, वड्डे तो वड्डे कष्ट सहने पैण, पर मनुख नूं जिंदगी विच सच दे उत्ते अडिग रहना चाहिदा है, सच नूं कदे भी नहीं छड्डना चाहिदा। महात्मा गांधी जी के विचार क्योंकि धार्मिक ग्रंथों तो आधारित ने। देखो असी गुरबाणी दे विच भी सच की गल करते हाँ, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, क्योंकि गुरबाणी दे विच भी सच नूं ही परमात्मा का दूसरा नाम कहा गया है। सो तुसी याद रखना है, सच दे बारे विच महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा अडिग सन।
दूसरी चीज़ आ जाती है बच्चे अहिंसा, नॉन वायलेंस। देखो कई बार बच्चे की करते हैं हिंसा ते अहिंसा विच फर्क नहीं करते। बेटे हिंसा मैंने मार कुटाई करना, किसी की हत्या करना, किसी को दुख देना। अहिंसा मीनस शांति, अहिंसा मीनस शांति। सो जदों तुसी वर्ड लिखोगे बड़े ध्यान दे नाल इहनूं अहिंसा शब्द लिखना है। दूसरी गल हैगी है अहिंसा। अहिंसा तो गांधी जी का मतलब है किसी नूं ना मारना, किसी नूं ना मारना, किसी बारे बुरा ना सोचना। तीसरी गल किसी बारे माड़े विचार ना रखने। देखो महात्मा गांधी जी के 3 बांदर बहुत मशहूर ने, छोटे होंदे तो असीं सुनते आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी के इन्हां 3 बांदरां दे राहीं उन्होंने एक संदेश दिता कि बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। महात्मा गांधी जी ने कहा ना तो सानू किसी नूं बुरा बोलना चाहिए, साडे बचन अजिहे ना होण जो किसी का मन भी दुखाण। असी किसी का जो कोई बुरा कर रहा है उन्होंने देखो भी ना, क्योंकि बुरा देखण नाल भी साडे उत्ते प्रभाव पवेगा, माड़ा प्रभाव पवेगा। बुरा सुनो भी ना, कि किसी की निंदा चुगली या कोई किसी के बारे में बुरा कह रहा है तो कोशिश करो उस जगह नूं उत्थों तुसी उठ के चले जाओ, तुसी उसनूं बुरा सुनो भी ना। सो महात्मा गांधी जी कहते किसी नूं मारना तो दूर, मारना तो बहुत वड्डी गल है। वो कहते हैं जे किसी बारे असी बुरा सोच भी लैने आ या किसी के बारे विच बुरा करन दा ख्याल भी साडे मन विच आ जांदा है तो यह भी एक तरह की हिंसा है। सो महात्मा गांधी जी कहते ना बुरा बोलना है, ना किसी बारे बुरा सोचना है, ना किसी नाल बुरा करना है, इत्थों तक कि अपने मन विच बुरे विचार भी नहीं आउण देने। सो इन्नी ज़्यादा अहिंसा की गांधी जी पालना करना चाहते सन। इसे तरीके नाल महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश की आज़ादी भी केवल अहिंसक साधना राही, अहिंसक साधन मैंने वो साधन जिहदे विच खून खराबा ना होवे, लड़ाई झगड़ा ना करना पवे। महात्मा गांधी जी आज़ादी लेना चाहते सन पर वह बंदूकों का, तलवारां दा, बंबां दा, किसी तरीके का नुकसान का सहारा नहीं लेना चाहते सन। वो कहते मैनू शांति चाहिए है पर यह शांति भी मैनू पूरे अच्छे तरीके दे नाल शांतिमय ढंगा दे नाल करनी जरूरी है। सो बच्चे ये तुहाडा एक क्वेश्चन 4 नंबर च भी आ सकता है या 2 नंबर च भी आ सकता है। अगे असी महात्मा गांधी जी के मुख विचार की गल करांगे सत्याग्रह। ये मैं करवाने तो पहला तुहानूं दसना चाहांगी बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स, फॉर 4 मार्क्स, फॉर 1 मार्क, किते भी ये क्वेश्चन तुहानूं किसी भी रूप दे विच आ सकता है। सो तुसीं इहनूं चंगी तरह करना है। सब तो पहले है सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का 2 अखर ने बेटे। सत्याग्रह इहदा जो शब्दी अर्थ है वह है सच लई तपस्या या सच ते डटे रहना। पहला तुहानूं 1 नंबर दे विच भी क्वेश्चन आ सकता है सत्याग्रह का शब्दी अर्थ दसो, ताकि ये सच लई तपस्या अते सच ते डटे रहना। सत्याग्रह मीनस वर्शिप द ट्रुथ, हमेशा सच्चाई की पूजा करना, एंड स्टिक टू इट, अते उहदे ते डटे रहना। डटे रहने का मतलब है कि ये नहीं कि आप सच बोल रहे हाँ, कोई दुख तकलीफ आ गई, किसी ने सानू कष्ट करता, कुछ करता तो असीं एकदम झूठ का पल्ला ले लीए, नहीं। सच नूं लैके चलना है अते सच दे लई डटे भी रहना है। जिवें कि तुसीं देखो छोटे छोटे साहिबजादियां ने जदों उन्हां नूं नीहां विच चिणन दा हुक्म भी दे दिता गया, उन्हां ने उस समय भी सच दा पल्ला नहीं छड्डिया। गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी के उत्ते बैठ गए पर उन्होंने सच का पल्ला नहीं छड्डिया। साडे कोल असी पंजाब दे वासी हाँ, साडे कोल बहुत एग्जाम्पल्स ने कि साडे गुरुआं पीरां ने सच दे लई लड़े। उन्होंने जदों दुख भी आया, कष्ट भी आया, दुनिया विच कुछ भी होया, पर उन्होंने सच दे मार्ग नूं नहीं छड्डिया। सो महात्मा गांधी जी भी चाहते हैं कि मनुख नूं सच का पल्ला कदे भी नहीं छड्डना चाहिदा। सो महात्मा गांधी जी अगे कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब है झूठ नूं सच नाल जित प्राप्त करनी है। किद्दां? जे सारे झूठे ने पर तुसी सच दे उत्ते रहना है अते सच दे नाल जित प्राप्त करनी है। अन्याय नूं न्याय नाल, कोई अन्याय कर रहा है, अंग्रेज अन्याय कर रहे हैं पर तुसी अन्याय नहीं करना, तुसी न्याय दे नाल ही रहना है। नफरत नूं प्यार नाल, जे तुहानूं कोई नफरत भी करता है, महात्मा गांधी कहते हैं तुसी नहीं नफरत करनी, तुसी उहनूं इन्ना क प्यार देना है कि उहदी आत्मा अपने आप झंझोल हो जाए ते ओह तुहाडे नाल मिल जावे। हिंसा नूं अहिंसा नाल, हिंसा मीनस
ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਘੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਝੰਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਹਥਿਆਰ ਮੈਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਨੋ ਬਹਾਦਰ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਕਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਵਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਬੇਟੇ, ਸੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨੈਤਿਕ, ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੋਰਲ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਰਕ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ,
ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ uses truth and reason to change the opponent's thought। ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਸਫਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਸਵੈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਲਕਿ ਸਵੈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹੇ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਲਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੂਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਅ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨਾਟ ਟੂ ਹਾਰਮ ਅਦਰਸ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, not to think ill of anyone। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਡਰ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹੀਏ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
महात्मा गांधी जी कहते जे कोई बंदा पाप करता है तो ਉਹਦੇ कई बारी हालात अजिहे ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। सच्चाई ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जिसने सत्याग्रह की पालना करनी है वो सच ते ਚੱਲਣ वाला होवे ਅਤੇ अहिंसा की पालन करन वाला होवे। सब तो वड्डी गल रब विच विश्वास, फेथ इन गॉड, कि सत्याग्रह की पालना केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो रब विच पूरा पूरा विश्वास रखता होवे, क्योंकि रब विच विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही अडोल रह सकता है ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। सो इस सत्याग्रह ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਅਗੇਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 1 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, असहयोग, ना मिलवर्तन, नॉन कोऑपरेशन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ असहयोग ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰੋ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ। ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਂਡ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਿਜਰਤ। ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ, ਪਿਆਰ, ਨਿਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਧੰਨਵਾਦ।